أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم صدق الله العظيم۔ آج ہم لوگوں نے آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 پڑھی ہیں۔ اس میں تجوید کے رولز دیکھتے ہیں۔ امن میں جو میم ہے وہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے، ناک میں آواز لے کے جانی ہے۔ امن ایسے نہیں کہہ دینا ہے، ہم نے پڑھنا ہے امن، یعنی وہاں پہ رکنا ہے۔ غنہ کا مطلب ناک میں آواز لے کے جانی ہے اور پھر آگے جانا ہے، تیزی میں نہیں پڑھنا۔ امن ہا ایسے نہیں۔ امن ہاذا الذی، ہا میں جو ہا ہے وہ حلق والا نہیں ہے، ہا جو ہے وہ سینے والی سائڈ سے ادا کرنا ہے، حلق سے ادا نہیں کرنا۔ ہاذا الذی، دوسرا جو ذال ہے اس کو ذال کی ساؤنڈ نہیں دینی، ٹھیک ہے، زا کی ساؤنڈ نہیں دینی، ذال کو ذال رکھنا ہے، نرمی سے ہی ادا کرنا ہے، دانتوں کے درمیان زبان لا کے۔ ہاذا الذی، الذی، ذلذی میں بھی ذال ہے، اس کو بھی نرمی سے ہی ادا کرنا ہے۔ دوسرا ذلذی نہیں کہنا، یعنی ذال کے بعد جائے مدہ پڑھنی ہے۔ جائے مدہ بن رہی ہے یعنی یا سے پہلے زیر ہو تو اس کو لمبا کر دیتے ہیں، تو ہاذا الذی نہیں کہنا، ہاذا الذی یرزقکم، یا رو میں جو رو ہے اس کو موٹا کر کے بنا، یر نہیں کہنا، یا رو یعنی رو کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ ذقوکم، ذقو میں جو زا ہے اس کی ساؤنڈ آپ کو آنی چاہیے۔ یر ذقو یعنی زا کو اب آپ لوگوں نے نرمی سے ادا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، زال کو زا نہیں بنانا اور زا کو زال نہیں بنانا، زال نرمی سے اور زا سختی سے۔ یرزقکم، ذقو میں جو قوف ہے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، ذقوکم نہیں کہنا۔ اب دیکھیں قوف جو ہے نقطوں والی اور ڈنڈے والی وہ اکٹھی آ گئی ہیں، تو ہم نے کتنا ان میں ڈیفرنس رکھنا ہے، یرزقکم نہیں کہنا، یرزقکم، قوکم کتنا ڈیفرنس آ رہا ہے، قوکم، قوف جو ہے نقطوں والی اس کو ہم موٹا کر کے ادا کر رہے ہیں اور جو ڈنڈے والی ہے اس کو نرمی سے ادا کر رہے ہیں، قوکم۔ اب اس کو اگر ہم کہہ دیں کوکم تو دیکھیں دونوں کاف ڈنڈے والی بنا دیں، جبکہ ایک قوف موٹی والی ہے، تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ یرزقکم ان امسک، ان امساکا نہیں کرنا، سین کو لمبا کیوں نہیں کرنا، اس کے بعد کوئی الف نہیں ہے، نہ ہی اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور کاف کو بھی لمبا نہیں کرنا، اس کے بعد کوئی الف نہیں ہے، نہ اس پہ کوئی کھڑی زبر ہے، ٹھیک ہے، امساکا نہیں۔ ان امسک رزقہ، رز میں جو زا ہے اس کو سختی سے ادا کرنا ہے، زال کی ساؤنڈ نہیں دینی، رز نہیں کہنا، رز، ٹھیک ہے، زا کی ساؤنڈ آئے، رزقہ، قوف جو ہے اس کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے، کہو نہیں کہنا، ڈنڈے والی کاف نہیں بنانا، ٹھیک ہے، رزقہ، اس طرح پڑھیں گے۔ ہو جو ہے اس کو ہم نے لمبا کیوں کیا، کیونکہ اس پہ الٹی پیش تھی، اگر ہم اس پہ سیدھی پیش دیکھتے تو ہم اس کو زبر زیر اور پیش جتنا لمبا کرتے، الف جتنا لمبا نہ کرتے۔ اب ہم نے اس کو ایک کھڑی زبر یعنی ایک الف جتنا لمبا کیا، کیوں، کیونکہ یہ الٹی پیش ہے، اس کو ہم ایک کھڑی زبر جتنا لمبا کرتے ہیں۔ رزقہ، ہم نے ایسے کہا، رزقہ نہیں کہا، یعنی لمبا کے بغیر نہیں پڑھا، ہم نے کہا رزقہ، ٹھیک ہے، قوف کو قوف ہی رکھنا ہے، مطلب کہو نہیں کہنا، قہو۔ بل لجو، بل لجو نہیں کہنا، جیم پہ شد بھی ہے تو جیم کو پچھلے لام سے جب ملائیں گے تو اس کو سختی سے پڑھا جائے گا۔ بل لجو میں جب ہم پڑھیں گے تو جیم پہ تو کوئی شد نہیں پڑھا، جب پڑھی جا رہی ہے تو کیسے پڑھنا ہے، بل لجو، لجو بھی نہیں کہنا، جیم کے بعد واؤ مدہ ہے تو واؤ سے پہلے پیش کو کیا کہتے ہیں، واؤ مدہ کہتے ہیں، یعنی بل لجو لمبا کریں گے، بل لجو نہیں کہیں گے، لجو کہیں گے، واؤ مدہ کو بھی پڑھا جائے گا۔ فی، اب فی میں پھر سے یا مدہ آ گئی ہے، یا سے پہلے زیر، تو ہم نے اس کو لمبا کیا، فی نہیں کہا، فی کہا، ٹھیک ہے، لمبا کر کے۔ بل لجو فی عدو، اب جو واؤ دو زیر وین ہے، ابھی اگر تو واؤ اس کے بعد نہ ہوتا تو پھر ہم اس کو وین اس طرح پڑھتے غنہ کرتے یہاں پہ، اب آگے واؤ بھی ہے تو پھر بھی یہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے، ناک میں آواز لے کے جانی ہے، عدو، ٹھیک ہے۔ دوسرا عین جو ہے اس کو حلق سے نکالنا ہے، اتوی نہیں کہنا، الف کی ساؤنڈ نہیں دینی عین کو، اتوی نہیں، عو، ٹھیک ہے، عین پیش عو، عدو،
हुआ, आइन पे हलक से निकलेगा एक तो आइन, दूसरी बात वाव दोजे म्यूं पे गुन्ना करना है। और तो व्यूं नुफूर, नुफूर में जो रॉ है उसको मोटा करना है, नुफूर नहीं कहना, नुफूर, ठीक है। अफमई यमशी, अफमई में जो नून है यहाँ पे हमने गुन्ना करना है, नाक में आवाज़ लेके जानी है। अफमई यमशी ऐसे नहीं कह देना, वहाँ पे रुकना है, नाक में आवाज़ लेके जानी है, फिर आगे जाना है। अफमई यमशी, यमशी भी नहीं कहना, यमशी कहना है, ठीक है। यमशी नहीं कहना, शीन के बाद जा मद्दा बन रही है, यानी जा से पहले जेर आ रही है तो यमशी नहीं कहा जाएगा। अफमई यमशी मुकिब्बन, मुकिब्बन, ठीक है। मुकिब्बन में जो काफ है वो डंडे वाली है, मुकी नहीं कहना, इसको मुकिब्बन ही कहना है। अफमन यमशी मुकिब्बन अला, अब अला में जो आइन है उसको हलक से निकालना है, अला नहीं कहना, अलिफ की साउंड नहीं देनी, अला दूसरा लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है, अला भी नहीं कहना, इसको लंबा करना है लाम को, अला, ठीक है। अला नहीं कहना या अला भी नहीं कहना, आइन को हलक से निकालना है, दूसरा लाम के ऊपर खड़ी ज़बर को अदा करना है। अला वजहिही, अब जो वज में जो जीम है उसको उसके ऊपर हमने कलकला करना है। कलकला का मतलब यानी हमने इसको जीम को हिलाना है, वज ही नहीं कहना, वज, ठीक है। जीम को हिलाया हमने हमने कि क्या नहीं कहा, वज ही ऐसे नहीं, जीम को हिलाना है, वज ही, ठीक है। हाजिर ही, और दूसरा जो हा है उसके नीचे खड़ी जेर है, अब एक हा है उसके नीचे जेर है वज ही, आगे वाला हा है उसके नीचे खड़ी जेर है और ऊपर मत भी है तो वज ही। अब इसको हमने वज ही क्यों नहीं कहा, क्योंकि एक हा के नीचे तो सिर्फ जेर है, उसको हमने कम लंबा किया, वज ही। अब जो दूसरी हा है उसके नीचे खड़ी जेर है, उसको हमने ज़्यादा लंबा किया, दूसरा मत की वजह से भी ज़्यादा लंबा किया, वज ही, ठीक है। अहदा, आह में जो हा है वो हलक वाला नहीं है, उसको हलक से अदा नहीं करना, हा सीने वाली साइड से अदा होगा ये वाला। अहदा, दाल के ऊपर खड़ी ज़बर है, ऊपर मद भी है तो इसको ज़्यादा लंबा करना है। अहदा अम्मई यमशी, अम में जो मीम है यहाँ गुन्ना होगा, अम्मई नहीं कह देना, ठीक है। यहाँ पे गुन्ना होगा, नाक में बात जानी है, फिर आगे अम्मई, यहाँ पे भी गुन्ना होगा, मीम पे भी गुन्ना और नून पे भी गुन्ना, इन दोनों को नाक में बात लेके जाएंगे, अम्मई, ठीक है। दोनों में नाक में बात लेके जानी है, अम्मई यमशी ऐसे नहीं कह देना, अम्मई यमशी। अब फिर से वही बात कि यमशी नहीं कहना, यमशी कहना है, जाए मद्दा बन रही है, या से पहले जेर है। अम्मई यमशी सवियन, सवियन नहीं कहना, सवियन कहना है, यहाँ पे शद है तो इसकी या को अपने पीछे वाले वाव से मिलाना है, सवियन नहीं कहना, सवियन। अला, अला पे जो आइन है उसको हलक से निकालना है, अला नहीं कहना, ठीक है। दूसरा लाम के ऊपर खड़ी ज़बर, इसको अला भी नहीं कहना, अला, ठीक है। खड़ी ज़बर को अदा करना है, अला नहीं कहना, अला कहना है, हलक से निकालना है एक तो आइन को, दूसरा लाम के ऊपर खड़ी ज़बर को लंबा करना है। अला सिरातिम, सुई में जो स्वाद है उसको मोटा करेंगे, इसको सीन की साउंड है, सी नहीं कहेंगे, सी, इसको तो हमने मोटा ही नहीं किया, इसको हमने कैसे, स्वाद जेर सुई, ठीक है, सी नहीं सुई, सुई रॉ। अब जो रॉ है उसको भी मोटा करना है, सिरा नहीं कहना, सुई रॉ। ये सारा ये जो पूरा वर्ड है ना सुई रॉ, तो ये पूरा का पूरा मोटा हो रहा है हमारे पास, इसमें से कोई हर्फ ऐसे नहीं है जिसको हमने मोटा नहीं करना। एक तो स्वाद को मोटा करना है, दूसरा रॉ को मोटा करना है, दूसरा तो को मोटा करना है, ठीक है। सुई रॉ तो ये सारे अल्फाज जो है मोटे हरूफ में आते हैं, तो इसको हमने सिरातिन नहीं कहना, गलत अदायगी है, सिरातिन बिल्कुल गलत है। हमने अदायगी, मोटे अदायगी की क्या शर्त है कि हम जब हम मोटा हर्फ अदा कर रहे होते हैं तो हमारे मुंह होंठ जो है वो गोल होके अदा किए जाते हैं, ठीक है। हमारे होंठों को गोल करके हम उनको अदा करते हैं। सिरातिन, इसमें तो देखिए इसमें होंठ बिल्कुल गोल नहीं हो रही, लंबाई की तरफ जाएंगे, सिरातिन कैसे है, सिरातिन में जो तो को हमने तो को ता के साउंड दे दी सिरातिन कह के, तो हमने कहना है सुई रॉ तुइन, ठीक है। देखिए इन सब में आपके होंठ गोलाई की तरफ लाजमी जाएंगे क्योंकि हमने इनको मोटा किया, सुई रॉ तुइन, ठीक है। सिरातिन गलत है, अला सुई रॉ तुइम। अब जो तुइम का जो मीम है जब हम अदा उसके साथ मिला रहे हैं तो के साथ, उसको वहाँ पे भी गुन्ना करना है, नाक में आवाज़ लेके जानी है, तो मुस्तकीम नहीं कह देना, तुइम मुस, ठीक है। नाक में आवाज़ लेके जाएंगे, फिर आगे जाएंगे, तुइम मुस्तकीम। मुस्तकीम का जो कौफ है उसको मोटा करना है, तकीम नहीं कहना, डंडे वाली काफ नहीं बनाना, तकीम भी नहीं कहना, तकीम कहना है, क्योंकि जाए मद्दा है, जहाँ से पहले जेर आ गई, तकीम नहीं कहना, तकीम कहना है, ठीक है। सिरातिम मुस्तकीम, इस तरह करके इसको अदा करना है।